शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सबसे पहले मौला का लाखों लाखों शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बार मौला ने मौका दिया आपके बीच आके इल्म बोलने का। और हाजिरीन तमाम इल्म मिजलस के भाई बहन, बाद में जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो जो इल्म मिजलस के काम में खिदमत करते हैं और जगत भर के सारे इस्माइलियों के हक में हम दुआ करते हैं। मौला सबको सुखी सलामत और आबाद रखे, आमीन सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे। आमीन मौला सबको अपने नूर में एक कर दे। आमीन उन रूहानियों को मौला असल मुबारक में वासिल करे। आमीन। आज आप अपने इमाम के लिए अपनी वफादारी और प्यार का एक बार फिर इजहार करने इकट्ठे हुए हो। ये मौके पर आपके साथ होने की वजह से हमारी खुशी गहरी और सच्ची है। हमारे सारे ख्यालात, हमारी सारी उम्मीदें, हमारी सारी दुआएं आपके लिए है। उनमें से हर एक को अपने मजहब का गहरा इल्म और सच्ची समझ होनी चाहिए। ये इल्म और समझ दूसरे हासिल करें, इसके लिए जो कोशिश करते हैं और जिन्होंने अपने मजहब को जानने का अपना मकसद बनाया है, उन्हें हम हमारे उम्दा प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं। आपका इश्क और ईमान देखकर हम बहुत खुश हुए हैं। ये दुनिया में हमेशा का दुख है, हमको भी दिल में दुख है। हम जब आपकी मोहब्बत देखते हैं तब हमारे दुख भूल जाते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। अल्लाह कौन है? मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है। अल्लाह मेरा सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। अली सही अल्लाह खुदा बिन हक मौलाना धनी सलामत दातार सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम ने फरमाया, ईमान अनमोल चीज है और मौला को प्यारी है। हमारे दादा हजरत मौला मुर्तजा अली को मोमिन नुशेरी अल्लाह कहता था। उससे 70 मर्तबा कत्ल किया गया, फिर भी वो अली अल्लाह कहता रहा। बाद में हुक्म आया कि सच्चा मोमिन है और उसकी औलाद भी सच्चाई वाली होगी। ये मोमिन और उसकी औलाद को कयामत के दिन जवाबदेही नहीं है। इतना दर्जा इसको उसके ईमान के लिए मिला था। जिसका ईमान गया उसका सब कुछ गया, जिसका ईमान सलामत रहा उसका सब कुछ सलामत रहा। लिहाजा अपने ईमान में कभी भी खलल नहीं होने देना। अल्लाह मेरा सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। सतगुर कह सतगुर धर्म तो सचो ईमान नो ईमान सचो जान जे ईमान लवशे फरमान सो दास हमारा जान रे भाई ते दास हमारा जान। है जिंदा कायम पाया शाह पीर पाया। ए जी अली ते तो सही अल्लाह कहिए ते माँ ओछो नहीं रे लगा हमें इन्हें मानियो सिद्ध कर
अवतार अली अल्लाह एक करी जाने जो हे माहे शकम यार जो लगा तो रेखे सरो गुर कहे साचा सतगुरे एम कहिया ए जी प्यारे अर्ज कीधी अली जनाब તમે સાંભળો પરવર દિગાર અલી અલ્લાહ એક પરમાદિયા તેનો તે કોણ કરશે એ છે તો રેખે સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જે અલી અલ્લાહ જે કોઈ માનશે તેનો પીરતે નબી મોહમ્મદ અવતાર જે નબીજીની આલ માહેથી ઉપજશે તે પીર મુસલ્લે તાર છે તો રેખે સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જે ઈમાન અમારું સલામત રાખજો જેથી ઉતરીએ પેલે બીજું એટલું અમે માંગીએ જે વારંવાર હોવે તમારો દીદાર
या अली बिलुत्सिक अदरिकनी, ओ अली आपकी रहमत से हमारी मदद को पहुंचो। मौला मुर्तजा अली की मदद हम मांगते हैं। मौला मुर्तजा अली कौन है? मौला मुर्तजा अली है वो इल्म का समंदर है। मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है, अल्लाह यानी के खुदा है। मुर्तजा अली ने फरमाया है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना। अगर इमाम को पहचान कर जो इबादत करेगा उसकी ही इबादत कबूल होगी, काम आएगी और सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारा अपना रूह असल मकाम पर पहुंचे वो अच्छा। तुम्हारा रूह एक दरिया की मानी है, मैं एक समंदर हूँ। तुम्हारे रूह का आखिरी सिरा समंदर में यानी मेरे अपने में है। આજે આપણે ઇન્શાલ્લાહ જે રૂહાની સમજણના ફરમાન મુબારક છે એના અંદર 300 ફરમાન મુબારકના અંદર હઝરત ઇમામ આકા સુલતાન મોહમ્મદ શાહ મૌલાના ફરમાન મુબારક છે એનું હોમવર્ક જે આપણે અત્યારે ચાલી રહ્યું છે એને એની રૂહાની સમજણ હાંસલ કરવાની કોશિશ કરીશું। તો એના પહેલા થોડી વાતો છે તો તમને અમારી સાથે શેર કરું। એ પહેલા આપણે હિસ્ટન સાઉથના અંદર ઇલમ મિજાલિસનો મેળાવડો થવાનો છે એની આપણે લગભગ 25 દિવસ બાકી છે તો આપણે એનું ઇલમ મિજાલિસની શરૂઆતના અંદર અને પછી આપણે મંડે ટુ ફ્રાઈડે એનાઉન્સમેન્ટ કરીએ છીએ તો એનું એનાઉન્સમેન્ટ કરું છું। તો હિસ્ટન સાઉથના અંદર આપણે ઇલમ મિજાલિસનો મેળાવડો રાખ્યો છે મૌલાની મહેરબાની થકી। તો ઇન્શાઅલ્લાહ સપ્ટેમ્બરની 30 તારીખ શનિવાર છે અને ઓક્ટોબર 1 તારીખ રવિવાર છે। તો શનિવાર અને રવિવાર 2 દિવસ ઇલમ મિજાલિસનો મેળાવડો છે। તો સવારે 11:30 થી સાંજે 5:30 સુધી મેળાવડો છે। તો સવારે 11:30 વાગે અને જે ઇલમ બોલાનું એના બારાના અંદર અથવા આપણા ઇસ્માઇલી મતલબના બારાના અંદર કાંઈ સવાલ પૂછવો હોય તો એનો જવાબ આપવાની કોશિશ કરવામાં આવશે। 2 થી 3:30 વાગે લંચ હશે, જમવાનું આપવામાં આવશે। 3:30 વાગે ચા અને નાસ્તો આપવામાં આવશે અને 3:30 થી 5:30 વાગે 2 કલાક મૌલાની મહેરબાનીથી હું પર્સનલી વ્યક્તિગત અવેલેબલ હોઈશ। કોઈને વ્યક્તિગત પર્સનલી મળવું હોય પ્રાઇવેટલી એક એક કરીને અને કાંઈ પૂછવું હોય તો હું એના માટે અવેલેબલ હોઈશ। તો બંને દિવસે આ રીતે જ પ્રોગ્રામ છે। તો આના બારાના અંદર કોઈને બી કાંઈ જાણકારી જોવે અથવા કોઈને રાઈડ જોતી હોય તો કાંઈ પૂછવું હોય તો તમે હ્યુસ્ટનવાળા રોજીના બેનને ફોન કરો। એમનો નંબર છે 770-670-1033। પાછું એનાઉન્સ કરું છું, રોજીના બેન હ્યુસ્ટન સાઉથવાળા અને ઇલમ મિજાલિસનો મેળાવડો હ્યુસ્ટન સાઉથમાં છે। એમનો નંબર છે 770-670-1033। તો જે લોકો બી રૂહાની ઇલ્મ હાંસલ કરવા માંગે છે એ બધાને આમંત્રણ છે। તો તમે તમારા ફેમિલીના અંદર મેમ્બરો, કુટુંબીજનો, ફ્રેન્ડ, જમાતના અંદર જે લોકો આ રૂહાની ઇલ્મ મેળવવા માટે રસ ધરાવે છે એમને બધાને આમંત્રણ આપી શકો છો। અને આ બધા રોજીના બેનને જે આવવાના છે એ રોજીના બેનને ફોન કરીને જાણ કરો તો આપણને થોડી વધારે સારી વ્યવસ્થા કરવામાં સગવડ થાય। તો બધા પ્લીઝ ફોન કરીને જાણ કરે। અગર રોજીના બેન બિઝી હોય અને ફોન ના ઉપાડે તો તમે 2-3 રિંગ પછી વોઇસ મેલ તમે છોડી શકો છો। તમારું નામ બોલો અને કે સમજો કે નફીસા બેન છે તો હું નફીસા બેન બોલું છું, ઇલમ મિજાલિસના મેળાવડા માટે ફોન કર્યો હતો, અથવા તમે ટેક્સ્ટ કરો કે હું નફીસા બેન છું અને ઇલમ મિજાલિસ માટે મેં ફોન કર્યો હતો। એ રીતે તો એ જરૂર ચોક્કસ તમને જવાબ આપશે। તો થેન્ક યુ વેરી મચ તમારા બધાનો સાથ સહકાર માટે ઘણો બધો આભાર। તો બહુ બ્યુટીફુલ વાતો છે જે આપણે ઇલમ મિજાલિસના મેમ્બર અને
અમારે અહીંયા હ્યુસ્ટનના અંદર બી બુધવારે ઇલમની ચાલીસ થાય છે જમાત ખાનું છૂટ્યા પછી. તો એના અંદર બી મેમ્બર હતા. તો વલીભાઈ નામ હતું એનું. તો 94 વર્ષની ઉંમરે તેઓ ગુજરી ગયા. તો જયારે લાસ્ટ યર 93 વર્ષની એમની ઉંમર હતી ત્યારે ઇલમની ચાલીસમાં આવતા હતા. તો હમણાં થોડી ઉંમરના હિસાબે છેલ્લા 1 વર્ષ 6 મહિનાથી નહોતા આવતા. પણ માશાલ્લાહ બહુ આપણને બધાને બહુ મોહબ્બત કરતા હતા. ઇલમની બહુ સારી સમજણ ધરાવતા હતા. બહુ ઈમાની હતા. તો ઇન્ડિયાથી હતા વલીભાઈ, બોમ્બે જોગેશ્વરીથી. તો ઇન્ડિયાથી જ અમારી ઓળખાણ હતી. પણ વચમાં થોડો કોન્ટેક્ટ છૂટી ગયો. તો પછી હમણાં લગભગ 2-3 વર્ષ પહેલા મારા પર ફોન આવ્યો હતો. તો એમને ખબર નથી કે હું છું. પછી મારી સાથે થોડી વાતચીત કરી. પછી મેં ઓળખાણ આપી. હું એમને ઓળખતો હતો. પછી મને ઓળખી ગયા કે હા તમે છો. એમને ફિલ્મના બારામાં અંદર કઈ સવાલો હતા. તો એમને વાત કરીને બહુ સારું લાગ્યું. તો આના પરથી મૌલા મુર્તઝા અલી ઇલ્મના દરિયા છે, બરાબર. અને આપણે આ ઇલ્મ હાંસલ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. તો આપણને કોઈ બી પ્રશ્ન હોય, મૂંઝવણ હોય, તો આપણે ચર્ચા વિચારણાથી એ આપણી મૂંઝવણો દૂર થાય છે. આપણને જવાબ મળે છે, રાઈટ. તો ચર્ચા વિચારણા કરવી જોઈએ, પોતે બી અભ્યાસ કરવો જોઈએ. તો વલીભાઈ નો ફોન આવ્યો તો 2-3 વર્ષે પછી એમને થોડા સવાલ હતા. તો એની મૌલાની મહેરબાનીથી જવાબ આપવામાં આવ્યા. તો એમને બહુ સારું લાગ્યું. તો અભ્યાસ તો કરતા હતા, પણ થોડો વધારે ઇન્ટરેસ્ટથી અભ્યાસ કરવા લાગ્યા. અને અમારે આ હ્યુસ્ટનના અંદર બુધવારની ઇલમની ક્લાસમાં બી આવતા હતા. જો 93 યર ઓલ્ડ હતા, પણ મારી કારના અંદર પોતે જાતે ચડતા હતા, ઉતરતા હતા કારમાંથી. ઇલમની ક્લાસમાં બેસતા હતા 1.5 કલાક. અને પોતે ઇલમ બોલતા હતા. ઘણી વખત કન્ટિન્યુ 1/2 કલાક કરતા બી વધારે ઇલમ બોલતા હતા. તો આ આપણા સામે એક મિસાલ છે, રાઈટ. તમે દુનિયાને બતાવી આપો કે આ અમારો મતલબ છે, આ અમારું ઈમાન છે. આવો દાખલો બેસાડવો કઈ નાની સૂની વાત નથી. તો પછી એમણે થોડી ઉંમરના હિસાબે થોડા મહિનાથી લંબી ક્લાસમાં નહોતા આવતા બુધવારે. તો હું એમની મુલાકાત લેતો હતો. તો જયારે મેં છેલ્લે 11મી જુલાઈના ઇમામત ડે ના દિવસે એમના ઘરે જઈને એમની મુલાકાત લીધી તો બહુ ખુશ થયા. તો મેં સરપ્રાઈઝ આપી કે મેં કીધું નથી કે હું આવવાનો છું. તો મને એકદમ ખુશ થઈ ગયા. મને કે કરીમભાઈ તમને જ યાદ કરી જતો. હું તો અલહમદુલિલ્લાહ. પછી બેઠા તો લગભગ 1 કલાક હું એમની સાથે હતો. હમણાં 11 જુલાઈ હમણાં ગઈ ઇમામત ડે ની વાત છે. તો લગભગ તો વલીભાઈ જ ઇલમ બોલ્યા હતા લગભગ 50 મિનિટ સુધી. અને હું તો 5-10 મિનિટ જ બોલ્યો હતો. તો જુઓ, એ મારી છેલ્લી મુલાકાતના અંદર શું હતું કે જયારે અમે ઓલવેઝ એકબીજાને મળતા, તો જયારે વલીભાઈ ઇલમ બોલતા તો મને વચમાં પૂછતા કે કરીમભાઈ કઈ ભૂલ થતી હોય તો કહેજો. તો હું હંમેશા એમને એમ કહેતો, હું તમે બરાબર બોલો છો અને આપણી સમજનો હંમેશા વિકાસ કરવાનો છો, તે ભૂલ જેવું કાંઈ નથી. પણ આ વખતે છેલ્લે હું એમને મળ્યો તો લગભગ 50 મિનિટ સુધી તો એ જ બોલ્યા હતા. અને મને કોઈ પ્રશ્ન એમને ના પૂછ્યો કે આ પ્રશ્ન છે, મને આનો શું જવાબ છે, અથવા મને એમ બી ના કીધું કે મારી કાંઈ ભૂલ થતી હોય તો મને કહેજો. એક ફક્ત ઇલમ બોલ્યા અને એના અંદર એક ચીજ બોલ્યા કે મેં મગજ ઓળખી લીધો છે. તો બહુ ખુશી થઈ. અને મને કહેતા હતા કે દુનિયાના માણસો આવે છે તો હું વાતો નથી કરતો, પણ કઈ જરૂર પૂરતી વાત બી કરવી હોય ને દુનિયાની તો બી મને શ્વાસ ચડે છે, તકલીફ થાય છે. પણ કરીમભાઈ તમે આવ્યા તો 1 કલાક સુધી હું આ ઇલમ બોલ્યો તો મને કોઈ શરીરના અંદર કોઈ શ્વાસનો કોઈ પ્રોબ્લેમ થયો યા કોઈ જિસ્મના અંદર તકલીફ થી કોઈ ચીજ ના થઈ. અને બહુ ખુશી થઈ મને. અને કોઈ આવે છે મારા આગળ તો જ્ઞાનની વાતો કરે છે તો હું સાંભળું છું, તો હું એમને એનાથી ઉપર બતાવું છું, ફરમાનની સમજ આપું છું. બરાબર તો બરાબર છે, કુરાન જ્ઞાન હદીસમાં છે તે કરતા 100 ગુણ વધારે અમે તમને ફરમાનમાં સારી રીતે સમજાવીએ છીએ. અને માશાઅલ્લાહ છેલ્લે ઉભા થઈને હું એમને મળવા ગયો તો મેં ના પાડી તો બી ઉભા થઈને 94 વર્ષની ઉંમરે ઉભા થઈને મને દરવાજા સુધી મૂકવા માટે આવ્યા. અને મને કે મને બહુ ખુશી થી તમે મને મળવા આવ્યા. તો પછી ગયા રવિવારે જયારે ગુજરી ગયા તો મને એમના ફરજંદનો ફોન આવ્યો હતો કે મામા ગુજરી ગયા. તો હું તો મૌલા એમને રૂહને શાંતિ આપે. તો હું તો છેલ્લે શું હતું, અમે બધા ફેમિલી મેમ્બર હાજર હતા કે હા અમે બધા ફેમિલી મેમ્બર અમારા બાપા પાસે હાજર હતા. અને એમને થોડી એસિડિટી થઈ ગઈ હતી તો થોડી વોમિટ થઈ ગઈ.
તો એમના બે છોકરાઓએ પૂછ્યું કે બાપા તમને કઈ થાય છે, કઈ તકલીફ છે આ તે? તો વલીભાઈ એમ બોલ્યા કે મને શું થવાનું છે, મૌલા મારી પાસે છે. અને બસ એટલું બોલીને થોડા ટાઈમમાં એ ગુજરી ગયા. તો જુઓ, મોમનનો જે ભાખરમાંથી વાળ નીકળે એ રીતે એનો જીવ જાય છે, બરાબર. અને કેટલો ઈમાન સાથે ગયું, રાઈટ. હવે 30-17 એકલો જતો હતો ત્યારે પણ સમજતો હતો ખુદા મારી પાસે છે. એ સમજના અંદર ફના થઈ જવાનું છે, એક થઈ જવાનું છે. તો પછી હું કહું છું જે કઈ છે તે રૂહ છે, હું કહું છું જે કઈ છે તે યા અલી છે. પહેચાન ખુદા કી રહેવે બાકી આગ પર સદા બાકી રહેશે. તો આ બાબતો છે, રાઈટ. અભ્યાસી બાપા એ જયારે આ જીસમ છોડ્યું તો અભ્યાસી બાપા છેલ્લે સુધી ઇલમ બોલતા હતા, નસીહત કરતા હતા. તો બધા કહેતા હતા કે બાપા હવે આટલી તકલીફ પડે છે તમને શરીરના અંદર, તો તમે ના બોલો એમ. તો અભ્યાસી બાપા એમ કહેતા હતા, અગર હું ના બોલું ને તો તમે બધા મરી જાઓ. એટલે કે હું ના બોલું ને તમને ઇલમ જ્ઞાનની નસીહત ના કરું તો તમે દુનિયાની મોહબ્બતના અંદર મરી જાઓ. આ તમને ઉગારવા માટે બોલી રહ્યો છું. અને છેલ્લે અભ્યાસી બાપા નતા બોલી શકતા જિસ્માની હાલતના અંદર, તો બી નસીહત કરતા હતા. એમનો જમણો હાથ ઉપાડીને જમણા હાથની 2 આંગળીઓ એમની 2 આંખો પર ટચ કરતા હતા અને પછી એમનો હાથ એમના હૃદય પર ટચ કરતા હતા. અને એમ કરીને એ ઇલમ આપતા હતા કે પાક આંખોથી જોશો તો દરેકમાં ખુદાવંદ તાલાનું નૂર જોશો. ફરમાન છોડીને બદનજરથી જોશો તો દિલની આંખો આસ્તે આસ્તે આંધળી થઈ જશે, દિલમાં અંધારું પેદા થશે અને નૂરને કદાપી નહીં જોઈ શકો. તો આ જીવોની હાલત છે, બરાબર, રૂહની હાલતો છે. તો વલીભાઈના મૈયતના અંદર અને એમની જિયારતના અંદર મારી ઈચ્છા હતી કે હું આપણે કલામ અને ગિનાન બોલું. તો કલામ બોલવાની ઈચ્છા હતી અને અલી સહી અલ્લાહ ગિનાન બોલવાની ઈચ્છા હતી. પણ મને મૈયતના અંદર તો મોકો ના મળ્યો, પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ જિયારતના અંદર મને મોકો મળ્યો તો અલી સહી અલ્લાહ ગિનાન બોલ્યો હતો વલીભાઈની જિયારતના અંદર. તો જ્યારથી મેં નક્કી કર્યું તો મારા દિલના અંદર મોલાએ પ્રેરણા આપી કે એમના મૈયતમાં જિયારતમાં કલામ ફરમાન બોલવા માટે. તો કેટલી બ્યુટીફુલ ચીજ છે. મારા હૃદયના અંદર સતત એક ચીજ યાદ આવતી હતી કે અલી સહી અલ્લાહ મૌલા હજરત ઇમામ આકા મોઈઝ જે કેરોના અંદર મિસર ઇજિપ્તના અંદર રાજ કરતા હતા ફાતિમી ખિલાફતના અંદર. તો ગાજી જોહર કે જેમને મિસર ફતેહ કર્યું હતું અને મૌલા માટે રાજ કાયમ કર્યું હતું, ગાજી જોહર અને કાજી નોમાન જે દાઈઓ દુઆત હતા, એ સમયે જેટલા બી દાઈઓ હતા દુનિયાના અંદર ઇસ્માઇલી દાઈઓ, એના હેડ દાઈ હતા, ચીફ દાઈ હતા અને ચીફ જસ્ટિસ બી હતા. તો એ ગાજી જોહર અને કાજી નોમાન એ લોકો ગુજરી ગયા તો હજરત ઇમામ મોઈઝે પોતે એમના મૈયતના અંદર હાજરી આપી અને નમાઝે મૈયત મૌલાએ પોતે પઢાવી હતી. તો આ ચીજો મને વલીભાઈ જયારે ગુજરી ગયા તો મને આ ચીજો યાદ આવી રહી હતી. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મૌલાના લાખો શુક્રિયા અદા છે કે એમના જિયારતના અંદર મને અલી સહી અલ્લાહ ગિનાન બોલવાનો મોકો મળ્યો. પછી મેં એમના ફરજનને કીધું કે હું ગિનાન બોલ્યો, તમારા પપ્પાને બહુ પસંદ હતું એ ગિનાન. કે હા, અમે સાંભળ્યું બરાબર કે. અને એમના ઘરે હું બેસવા બી ગયો તો જયારે દફન વિધિ થી એના 2 દિવસ પહેલા. તો હું જે ગૌહરે રહેમત માંથી ફરમાન મુબારક છે દુનિયા અને આખરત, જે ફરમાન મુબારક છે કે અંતરે દુનિયામાં આંબો વાવશો તો આંબો પેદા થશે, લીમડો વાવશો તો લીમડો પેદા થશે, જેવું વાવશો તેવું લૂણશો, તેમાં કાંઈ પણ શંકા નહીં લાવશો. તો એ બધા ફરમાનો હું વાંચ્યો હતો અને ગિનાન બોલ્યો તો લગભગ 25 જણા હતા. તો લોકો બહુ ખુશ થયા. તો એમાંથી 5 બાઈઓ હતી, એ ફરમાન ને ગિનાન સાંભળીને દિલ બહુ નરમ થયા તો એ રડવા લાગ્યા બધા. તો એમને હિંમત આપી. તો મને કે કરીમભાઈ, તમારો અવાજ સાંભળીને, ફરમાન ગિનાન સાંભળીને અને અમારું દિલ બહુ ભરાઈ આવ્યું. હું તો આ તો બધું મોલાના ફરમાન છે અને પીરોના ગિનાન છે. હું તો ખાલી ટપાલી છું. હું તો ખાલી આ લેટરો અહીંયા મોલાના જે લેટર છે એ તમારા સુધી પહોંચાડું છું, બરાબર. પણ તમારું દિલ સાફ છે એટલે તમને આ બધી ચીજો અસર થાય છે, બરાબર. કારણ કે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે સાફ દિલ એવું ઝાડ છે કે જેમાં સચ્ચાઈ રૂપી પાણી સિંચવામાં આવે તો મોહબ્બત રૂપી મેવો પેદા થાય છે. તો આપણું દિલ સાફ હોય છે તો આ સચ્ચાઈ રૂપી પાણી એટલે કે
તેથી બોલીએ પ્રેમ કી પાણી દીજે જ્ઞાન. આ ઇલમનું જે પાણી છે જ્ઞાનનું, અમારા ફરમાન એ જ્ઞાન છે, એ પાણી સિંચવામાં આવે તો એના અંદર મોહબ્બત રૂપી મેવો પેદા થાય છે. જે મેવા માટે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે અમે 7મા આસમાનથી જે મેવો લઈને આવ્યા છે તે મેવો ખાઈને તમે જજો. એ મેવો છે કે જેને આંબા જેવો સારો મેવો ખાધો નથી, રાઈટ. તો એ અમારા દિલમાં હંમેશા આંબા છે, આંબો છે ને બીજા મેવાથી હલકા છે. એ મેવો આપણને મૌલા ખવડાવવા માંગે છે. એને ખાઈને જજો. ક્યાં જજો? રૂનો પણ દરિયો છે, રૂ પણ ત્યાં જશે તો એવી ઉમેદ રાખે કે અસલ મકાને પહોંચું. તો બહુ ફક્ર થાય છે, બહુ ગર્વ થાય છે વલીભાઈને યાદ કરીને, બરાબર. તો અત્યારે મને ફરમાન યાદ આવી રહ્યું છે, તમે એવા કામ કરો કે ઇમામ તમને યાદ કરે, તમારા નામ લે. તો માશાઅલ્લાહ આપણી સામે મિસાલ છે. લગભગ 1987માં કાસમભાઈ જયારે પાકિસ્તાનથી ઇન્ડિયા આવ્યા અને એમને આ ઇલમની રોશની ફેલાવી, એ સમયે વલીભાઈ કાસમભાઈની ઇલમની જાલિસમાં જતા હતા. તો કેટલા બધા વર્ષ થઈ ગયા એ વાતને, એને લગભગ 35-36 વર્ષ થઈ ગયા. ઓકે. અને એના પહેલા બી અભ્યાસી બાપાને બી વલીભાઈ સાંભળ્યા હતા, બરાબર. તો લગભગ 40-50 વર્ષ સુધી એ કન્ટિન્યુ ઇલમના સંપર્કમાં રહ્યા, રાઈટ. અને મૌલાની મોહબ્બત કરતા રહ્યા. તો જો આપણને મૌલા દરેકને રીતે મોકો આપે છે, તો મને એમના 3 બેટામાંથી એક નાના ફરજન છે, એમને મને બહુ બ્યુટીફુલ વાત કરી. તો અમુક લોકોને ખબર નથી, તો કહેતા હતા કે બાપાને આ ઇલમમાં રસ કેવી રીતે થયો, તો કે બાપા ન્યૂઝપેપર વાંચવાના બહુ શોખીન હતા. તો એક વખત ન્યૂઝપેપર વાંચી રહ્યા હતા તો પાછળથી હાથ આવ્યો. મેં કીધું કોનો હાથ આવ્યો? તો એમને કઈક નામ આપ્યું. એ ભાઈ કે ઇન્ડિયાના અંદર રહ્યા છે. એમણે હાથ કરીને કલામે ઇમામે મુબીન ભાગ પહેલો આપ્યો કે આ ન્યૂઝપેપર શું વાંચો છો? આ ફરમાન મુબારક વાંચો મૌલાના. તો તરત એમને કબૂલ કર્યું. કારણ કે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે ફુરસતના સમયે દુનિયાની ઈશ્ની ચોપડીઓ નહીં વાંચવી, પણ ફરમાન વાંચવા. તો એ ફરમાન મુબારક પર ઈમાન લાવ્યા અને એમણે અભ્યાસ શરૂ કર્યો, રાઈટ. અને કેટલા વર્ષો સુધી પોતાનું ઈમાન જાળવી રાખ્યું અને સતત ઇલમ સાથે, ઇલમની જાલિસ સાથે એ કોન્ટેક્ટમાં રહ્યા. તો હું જયારે એમના ઘરે બેસવા ગયો હતો તો બધા એમને યાદ કરીને બહુ બ્યુટીફુલ વાતો કહેતા હતા. તો એક ભાઈએ કીધું કે કાકા, એમને કાકા છે, મારે દૂરના મામા છે, તો કે કાકાની એક વાત અમને બહુ સારી લાગી. તો મેં કીધું કઈ સારી લાગી? કે એમનામાં સબૂરી બહુ હતી. તો મેં કીધું શું સબૂરી હતી? કે પહેલેથી સબૂરી હતી, પણ છેલ્લે થોડા મહિનાથી તો એમણે બોલવાનું બહુ ઓછું કરી નાખ્યું હતું. મેં તો મારી સાથે તો બોલતા હતા, 1-1 કલાક ઇલમ બોલતા હતા. તો કે ના, એમ નહીં, કે એમની હાજરીના અંદર કોઈ દુનિયાદારીની વાતો કરતા હોય ને તો એ કાન જ નતા આવતા. એવું લાગતું હતું કે સાંભળતા જ નથી. અને કોઈ એમને કોઈ દુનિયાદારીનું પૂછતું અથવા તો એના અંદર કઈ એ વાત જ ના કરતા વધારે, કે વાત લાંબી થાય. તો એ રીતે એમને સબૂરી આવી ગઈ હતી. તો મેં કીધું બરાબર છે, બહોત બોલના બે મશરફ કા, સો ઇબાદત મેં હે નુકસાન. બહુ વગર કામનું બોલવું એ ઇબાદતના અંદર નુકસાન છે. તો એમનું જે ધ્યાન હતું, યાદગીરી હતી મૌલાની, એ અંદર એમના હૃદયના અંદર. તો એના અંદર શું કામ દુનિયાની વાતો કરીને નુકસાન કરે? તો મને પેલા ભાઈ કે હા, વાત બરાબર છે. પછી એક બીજા ભાઈએ કીધું કે અમુક જગ્યાએ લોકો ભેગા થાય છે, તો મેં એમને કીધું કે તમે બી જાઓ, તમારી ઉંમરવાળા બધા ભેગા થાય છે. તો એ હંમેશા ના જ પાડતા હતા. તો પછી એ ભાઈએ કીધું કે કેમ જાતા નથી તમે? વલીભાઈને પૂછ્યું કે ભાઈ તમે જ્યાં જવાનું કહે છો ત્યાં જઈને શું બધું દુનિયાદારી છે અને નિંદા ઠઠા મશ્કરી થાય છે, મારો ખોરાક નથી. શું કીધું મામાએ? વલીભાઈ કીધું કે મારો એ ખોરાક નથી આ નિંદા ઠઠ્ઠા મશ્કરી ને દુનિયાની વાતો. ઓકે. તો જેને આ સમજમાં આવી ગયું હોય તો એને શું કોઈની કંપનીની અને ક્યાં જવાની જરૂર છે? એ તો મૌલાએ પોતે ફરમાવ્યું કે આઈ એમ ઓલવેઝ વિથ યુ. હું હંમેશા તમારી પાસે છું. એ સદરદીન એકલો જતો હતો ત્યારે પણ સમજતો હતો ખુદા મારી પાસે છે. તો પછી મૌલા જેટલી સારી કંપની ક્યાં મળવાની છે? તો દિન અપના દોસ્ત કરીએ જો દોસ્તી કરના તુમ ચાહો. અગર તમે કોઈની દોસ્તી કરવા માંગો છો તો દિનને જ પોતાનો દોસ્ત બનાવો. મૌલા મુર્તઝાની સહી ખુદાઈ આલમીનને પોતાનો દોસ્ત બનાવો. તો પછી શું પછી એકલવાયું લાગવાનું છે કે કોઈ નિરાશા કે કોઈ દુઃખીપણું કે હું એકલો થઈ ગયો છે, એકલી થઈ ગયું છું, એવું કઈ છે જ નહીં. તો આ ઈમાન આપણે દિલના અંદર પેદા કરીએ. કોઈ ને કોઈ રીતે આપણે મજહબ સાથે સંકળાયેલા રહીએ. જે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે ફરમાન પડો જો પડના જાણો. આપણે આપણી માદરી જબાનના અંદર ઇલમ પડીએ, ગુજરાતી, ઉર્દુ જે બી આપણી ભાષા છે,
જે કલામ ફરમાન યાદ કર્યા છે એના પર મનન ચિંતન કરીને પડીએ. એ ના કરીએ તો નહીં તો સુનો રબકા કલામ આપણે સાંભળીએ, ઇલમની ચાલીસમાં આવીને ઇલમની રેકોર્ડિંગો સાંભળીએ. અને પછી એ બી ના કરીએ તો સુનના भी जो न पाओ किसी से तो हरदम लियो खुदाए रसूल का नाम. તો મોલા તમને એક સેકન્ડ એક મિનિટ મળે તો તસવીરો યા અલી યા મોહમ્મદ યા અલ્લાહ પઢો. તો આપણે કોઈ ને કોઈ રીતે સંકળાયેલા રહીએ, મોલાને મોહબ્બત કરતા રહીએ, તો એ આપણી મોહબ્બતથી મોલા રાજી થાય અને આપણને ઇલ્મની રોશની, જે હકીકતી સાચી સમજ છે, આપણા રૂહની રોશની, એ મોલા આપણને બક્ષિસ આપે. બરાબર. તો બહુ બ્યુટીફુલ વાતો છે અને તમારા લોકો સાથે શેર કરીને બહુ સારું લાગ્યું. બીજું બી હું બધાને મળતો રહું છું, વાત થતી રહે છે. તો મારી ઓલવેઝ કોશિશ છે કે પ્યાર મોહબ્બતથી સમજાવું છું. કોઈ વખત એવું લાગે તો હું કડક બી થાઉં છું. તો એક જમાત મારા ગિનામ બોલવા ગયો તો પછી ગિનામ બોલીને એવું થયું, પછી જમાતનું છૂટ્યું એટલે લોકોએ મને બહુ મુબારકી આપી. તો એક ભાઈને મેં દૂરથી જોયા તો એમને મને જોઈને મોઢું ફેરવી દીધું. તો કઈ વાંધો નહીં, તો બી હું એમને પાસે ગયો, એમના ખભા પર હાથ મૂક્યો પાછળથી. પછી મને જોયા એટલે પછી હા કરીમભાઈ, તો મેં એમને બહુ દુઆ આપી એમની ફેમિલી માટે. પછી મેં એને કીધું કે તમે મને જોયો તો તમે મોઢું ફેરવી દીધું. તો મને કે ના કરીમભાઈ, મારું તો ધ્યાન જ નથી તમારા પર, મેં તો મોઢું ફેરવ્યું નથી. મેં પાછું કડક થઈને કીધું ના, તમે મને જોયા હતા અને તમે મને જોઈને મોઢું ફેરવી નાખ્યું. તો પછી કાંઈ ના બોલ્યા, કારણ કે એમને ખબર પડી છે. તો બી મેં એને દુઆ આપી. પછી મેં એમને બહુ પ્યારથી કીધું, હું જુઓ, આસમાનના અંદર સૂરજ છે ને રોશન છે. ઓકે, આપણું મોઢું ફેરવી દેવાથી સૂરજની રોશની ઓછી નહીં થઈ જાય. અને કોઈ એમ સમજતું હોય ને કે જમીન પરથી ધૂળ ઉપાડીને સૂરજના સામે નાખીએ તો સૂરજની રોશનીને સૂરજને કાંઈ ફરક નહીં પડે. એ ધૂળ આપણી આંખોમાં પડે છે અને પછી આગળ એમને જ પૂરું કર્યું કે ધૂળ આપણી આંખોમાં પડે છે અને આપણે આંધળા થઈએ છીએ. તમે બરાબર જાણો છો. તો પછી હમણાં બલીભાઈના મૈયતમાં ગયો હતો તો એ ભાઈ મને સામેથી 3 વખત યાદી મદદ કરી ગયા. એકદમ હસતા હતા, ખુશી. તો આપણે કાર્ય કરવાનું છે હિંમતથી, કોઈ જગ્યાએ અકલ હોશિયારી વાપરીને. તો આપણી નિયત સાફ છે, પાક છે કે આ જ્ઞાન તેમજ સમજ મેળવવા જેવું બીજાઓને સહાય કરે છે. બરાબર. બીજી બી મળે છે, લોકો વાતો થાય છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. અને હમણાં ઇલમની ચાલીસનો મેળાવડો છે તો લોકો બહુ ઇન્ટરેસ્ટ લઈ રહ્યા છે. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મોલાએ બહુ બરકત આપી છે. અને ઇન્શાઅલ્લાહ 2 દિવસ મેળાવડો છે તો શનિવારે બી ઇન્શાઅલ્લાહ મૌલાની, અત્યારે તો લાગી રહ્યું છે, બાકી મૌલા જાણે છે બહેતર, કે શનિવારે બી ઓછામાં ઓછા 100 જણા તો હશે અને રવિવારે બી 100 જણા હશે. લોકો કેનેડાથી બી આવી રહ્યા છે, આખા અમેરિકામાંથી આવી રહ્યા છે. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. બીજી બી એક વાત છે, એક બેનનો ફોન આવ્યો હતો તો મને 2-3 ચીજો એમને કે મારે પૂછો. તો મને કહેતા હતા કે મોલાની જિસ્માની તબિયત ના દુરસ્ત છે. હું તો હા, એ તો મોલા પણ જામો સિફારે છે ને, તો ઉંમરના હિસાબે તો બધું હોય છે. તો કે કરીમભાઈ એવું હોય કે જમાતમાં કુસંપ હોય, એક દિલી ના હોય તો મોલાના જિસ્મ મુબારક પર તકલીફ પડે. હું હા, એ હોઈ શકે છે. જેવી રીતે મોલાએ ફરમાવ્યું કે અમારા પાક મોહમ્મદને અમે અમારી આંખોમાં રાખીએ છીએ, એવા મોહમ્મદને કોઈ દુઃખ દેશે તો જાણે અમારી આંખોને દુઃખ દીધું. બીજી બાજુ મોલાએ જણાવ્યું કે અમારા મોહમ્મદને આપેલું દુઃખ અમારા કલેજામાં બાણની માફક લાગે છે. તો મોલાના જિસ્મ મુબારકને તકલીફ થાય છે, આપણામાં એક દિલી ના હોય અને કુસંપ હોય તો મને કે તમે ઇલમ ઇજરસ મેળાવડાના બારાના અંદર કહેજો ને. બધું ઇન્શાઅલ્લાહ. પછી બીજું કહેતા હતા કે જે તમે જ્ઞાન બોલો છો કે બધી તે તો સહી અલ્લાહ કહીએ, અને એમાં જે જ્ઞાની કરી છે કે અમે માન્યો એને સિદકશું અને એ છે ચંદન શાહુનો આકાર. તો એનો મતલબ શું થાય છે? તો બધું ખુદા નિરંજન નિરાકાર છે, એને કોઈ આકાર નથી, નહીં રંગ નહીં રૂપ, અને અલખ અનામી લખી શકાતો નથી. અનામી છે, એનું કોઈ નામ નથી. નિરંજન નિરાકાર છે, કોઈ આકાર નથી. પણ એ જે લા છે તો એના બારાના અંદર આ ચીજ કહેવામાં આવી કે જે અમે એક દરિયો છીએ, જે તો એના માટે જે લા છે એના અંદરથી આ બધી ચીજો આવી છે. ઇલમ છે, ઇસ્મે આઝમ છે, ઇશ્ક છે, ઈમાન છે, બાતિન ઇબાદત છે.
તો જે લા છે એ ખુદાની જાત છે, એનો કોઈ આકાર નથી. તો અહીંયા જે ગુરુએ ફરમાવ્યું છે જલ્દન શાહુનો આકાર, તો એ આપણને સમજાવવા માટે આકાર લઈને આવ્યું છે. જલ્દન શાહુ એક તો શનાકત છે, શાહુ એટલે એક શનાકતની વાત છે, અને જલ્દન એટલે કે એનું જે જલાલ, એની જે ગ્લોરી છે એ પ્રગટ સ્વરૂપના અંદર, આકારના અંદર આવી છે, જેથી આપણે મૌલાને આસાનીથી ઓળખી શકીએ. તો જીસમ મૌલાએ આપણા જેવું જીસમ ધારણ કર્યું છે, આપણને આપણે મૌલાને જોઈ શકીએ છીએ, સાંભળી શકીએ છીએ, રાઈટ. અને એ આપણા માટે મૌલાએ કરમ બક્ષિસ ફરમાવી છે. અને ગીરોના અંદર ફરમાવ્યું ગીરોએ કે ભગત કારણ અલી આવ્યા અને દરિયા માનખા રૂપ. તો આ મનુષ્ય શરીર ધારણ કર્યું છે ખુદાએ પોતે અલીના રૂપે, તો એ આકાર ધારણ કર્યું છે, રાઈટ. અને ફરમાન મુબારક છે એ બી એક આકાર છે, એ લખી શકાય છે કોઈ બી આકારના અંદર, ઉર્દુ, ગુજરાતી, ફારસી, ઇંગ્લિશના અંદર. ઇસ્મે આઝમ બી મૌલાનું પાક નામ છે, એ બી લખી શકાય છે, આકાર છે. તો આ આકાર સ્વરૂપે આવ્યો છે, અને આ માધ્યમ છે જેના થકી આપણે જે નિરંજન નિરાકાર છે, જેનો કોઈ આકાર નથી, એના અંદર એક થઈ શકીએ. પછી એક બીજી બાબત હતી કે હું કોઈ જગાનું નામ નથી લેતો અને કોઈ વ્યક્તિનું નામ બી નથી લેતો, પણ મારો મકસદ એ છે કે ઇલમ જ્ઞાન પહોંચાડવાનો. તો કદાચ કોઈને જગાનું યા વ્યક્તિનું નામ ખબર પડી જાય તો હું એના માટે દરગુજર ચાહું છું, માફી ચાહું છું. પણ મારો મકસદ એ છે કે બહુ બ્યુટીફુલ વાત છે એટલે તમારી સાથે શેર કરવા માંગુ છું. તો એ બેને કીધું કે એમના કોઈ ફ્રેન્ડ છે, બેનપણી, તો એ ઓળખે છે એમને બચપનથી, અને એ હિન્દુ છે, પણ બહુ સારા હિન્દુ છે, એમના મતલબની પ્રેક્ટિસ કરે છે. એ મંદિરે જવાનું, ભજન કીર્તન કરવાનું, ગીતા વાંચવાનું, પછી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું નામનું જાપ જપવાનું, એ બધું, અને બહુ નેક અમલ વાળા છે. તો આપણા ઇસ્માઇલી બેન છે એ એમના હિન્દુ ફ્રેન્ડને સમજાવે છે બેનને કે જે કૃષ્ણ જે ભગવાન હતા તો અત્યારે કરીમ હાજરીમામ છે, એ બધું. પણ એ બેનને વિરોધ નથી કરતા, આર્ગ્યુમેન્ટ નહીં, પણ એ સામે બેનને સમજ નથી આવતું અત્યારે. તો કે શું કરવું જોઈએ? મને એમ સવાલ પૂછો. હું તમારા, આપણે ઇસ્માઇલી બેનને કીધું, હું તમારા બેનપણી જે છે હિન્દુ છે, તમે એમને કૃષ્ણ ભગવાન જે હાજર જોમાનો ધણી નૂર મૌલાના શાહ કરીમ હાજરીમામ સહીદ ખુદાઈ આલમી છે, એની શનાખત આપવા માંગો છો, તો તમારો ઈરાદો બહુ નેક છે, બહુ સારું છે. પણ શું છે કે આપણે અગર કોઈને નસીહત કરવા માંગીએ છીએ, તો મને કીધું તમે કોઈને નસીહત કરવા માંગો તો એના દિલને પહેલા જાણી લો, એની સમજ, એની મતલબ માટે શું સમજ છે એને જાણી લો. તો પહેલું તો અગર આપણે કોઈને નસીહત કરવા માંગીએ છીએ તો સામે વાળાનો બી ઈચ્છા છે કે નહીં તમારી નસીહત સાંભળવા માટે, અને એ બી આપણે જરૂરી છે. તો સાંભળે છે, એમની સાથે વાતચીત કરે છે, બરાબર. તો કે શું કરવું જોઈએ? તો એ શું અત્યારે શું કે છે, તો કે આ બધું કરે છે, મંદિર જાય છે, ગીતા વાંચે છે, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું નામ લે છે, અમલ બી સારા છે બધું. પણ એ કહે છે કે ના, અમારે તો જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે એ છે, બરાબર. તો મેં એમને કીધું કે જે પીર સદરુદ્દીન સાહેબના 10 અવતાર છે એનો એક ગિરનારના 2 પેજ હું તમને ફોટો મોકલાવું છું. તો એના અંદર જે આ ખુદાના જે અવતાર છે, જે મૌલા ખુદાએ પોતે અવતાર લીધા છે, અને આ 10મો નકલંકી અવતાર છે મૌલા મુર્તઝાલીનો, અને એના અંદર એ અવતારના અંદર આ 49મું પાત્ર છે નૂર મૌલાના શાહ કરીમ હાજરીમામનું. તો એ કચ્છ, મચ્છ, વારા, નરસિંહ, વામન, પરશુરામ, રામ, શ્રી કૃષ્ણ, બુદ્ધ, અને આ 10મો નકલંકી અવતાર છે. તો એ બે ગિરનારના 2 પેજ મેં ફોટો પાડીને મોકલાવ્યા, અને એના અંદર આ જે કચ્છ, મચ્છ, વારા, નરસિંહ, એ બધાના અંદર એક પાત્રના અંદર કેટલા જોમા થયા. દાખલા તરીકે આ 10મો નકલંકી અવતાર છે, એના અંદર આ 49મો જોમો છે મૌલા મુર્તઝાલીનો. એ રીતે બધું કૃષ્ણ ભગવાનના, રામ ભગવાનના અંદર કયા કયા જોમા હતા, શું નામ હતું, એનો બહુ વિસ્તારથી એ બધું લખેલું છે. તો હું આ 2 ફોટા મોકલું છું, એમને બતાવજો. અને ફરમાન કહેજો કે અમારા મજ્જબમાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે અમારા બાપ દાદા બી હિન્દુ હતા, તો અમને બી જે અમારા મૌલા તરફથી પીર આવ્યા હતા એમને અમને આ ચીજ સમજાવી હતી, એ ચીજ હું તમને સમજાવી દઉં છું કે 10 અવતારની ફિલસૂફી લઈ ઇસ્માઇલી સિદ્ધાંતથી સમજાવવું જોઈએ, અને દુનિયાની ઉત્પત્તિથી પહેલેથી ચાલતા આવેલા ખુદાઈ નૂરની સમજણ આપવી જોઈએ. તો આ તમે 2 પેજ એમને બતાવજો,
અને બીજું મેં એક જ્ઞાન મોકલ્યું કે કલ્પ ધંધુકાર, તો એના અંદર એક કડી છે જ્ઞાનની, એ જે કાનજી રૂપે શ્યામ મોરે જમના જંપલાવ્યા, જમના જંપલાવી શ્યામ મોરે નાગ જ નાત્યા, નાગ નાથીને શ્યામ મોરે કંસ જ માર્યા, ધન હો કરણી મારા ગુરુજીની, ધન હો કીર્તાર પુરુષ. તો આ ચીજ છે, તો તમે આ ચીજ બે ચીજો એમને બતાવજો. તો કે અમારા મતલબ આપ કે છે કે આપથી સદર સાહેબનું જ્ઞાન છે, તો એ વખતે હાજર જોમાના ધરીનું નામ શ્રી ઇસ્લામ શાહ હતું. તો કે આ કૃષ્ણ ભગવાનના રૂપના અંદર તમે જ મૌલા હતા અને તમે જમનાના અંદર જંપલાવીને નાગને નાચ્યો હતો અને કંસને માર્યો હતો. તો આ બે ચીજ એમને સમજાવજો. એમ છતાં બી એમને સમજમાં ના આવે તો એક સાદી સરળ રીત એ છે કે ચલો તમે કૃષ્ણ ભગવાનમાં માનો છો, બરાબર? તો કે હા માનીએ છીએ. શું માનો છો? કે ભગવાન માનીએ છીએ. એટલે આપણે બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ઈશ્વર, ખુદા, ગોડ, બરાબર? ઓકે. તો તમે અત્યારે શ્રી કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના નામનો જાપ જપો છો, એનો મતલબ એમ થયો કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને લગભગ આજથી 5 થી 6,000 વર્ષ થઈ ગયા, અને એ સમયે એ જે જીસમના અંદર હતા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન, તો એમને એ જીસમ છોડ્યું. એમ છતાં એ 5-6 હજાર વર્ષ પછી તમે એમને યાદ કરી રહ્યા છો શ્રી કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણ, તો તમે એ કબૂલ કરો છો કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન 5-6 હજાર વર્ષ પહેલા જીસમ છોડ્યા પછી પણ અત્યારે હયાત છે, અને અમે જે એમનું નામ લઈ રહ્યા છીએ એ સાંભળી રહ્યા છે, બરાબર? તો એ કહેશે કે હા બરાબર, 5-6 હજાર વર્ષ પહેલા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને જે જીસમ હતું એ જીસમ છોડ્યું, પણ એ અત્યારે હયાત છે અને અમે એમનું નામ લઈએ છીએ, સાંભળી રહ્યા છે. એમ તમે માનો છો. તો તમે એમ માનો છો ને કોઈ બી જગ્યાએ કોઈ પણ રીતે હાજર નાજર છે એમ માનો છો, બરાબર? ઓકે. તો તમે બધું ભૂલી જાઓ, અમારો મઝહબ અને ઇસ્માઇલી મઝહબ શું કહે છે, પણ તમે એમને કહો કે તમે જે મઝહબ પાળો છો અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને યાદ કરો છો, તો શાંતિથી આંખો મીચીને બેસી જાઓ અને એમ કહો કે 5-6 હજાર વર્ષ પહેલા મારા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન તમે આ જીસમ છોડ્યું, એને 5-6 હજાર વર્ષ થઈ ગયા, અને આજે બી અમે તમારું નામ લઈએ છીએ અને અમે માનીએ છીએ કે તમે કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ રીતે હાજર નાજર છો. તો તમે અત્યારે કયા પાત્રના અંદર તમે હાજર નાજર છો, એની અમને શનાખત આપો. તો આ રીતે તો એમના ભગવાન પાસે માગી શકે છે ને, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પાસે. અને જો સાચા દિલથી ઈમાનથી સિદ્ધક ઈમાનથી માંગશે ને, તો ચોક્કસ એમને નૂર મૌલાના શાહ કરીમ હાજરી ઇમામ જે કૃષ્ણ ભગવાન જ હતા, એ અત્યારે નૂર મૌલાના શાહ કરીમ હાજરી ઇમામના જિસ્માની રૂપના અંદર જલવાગર છે. એ ચોક્કસ રોશની એમને થશે. તો એ બેનને આ વાતો બહુ સારી લાગી. તો આ બધી બહુ બ્યુટીફુલ વાતો છે, તો આ તમારી સાથે શેર કરી. તો મેં વિચાર્યું હતું કે હું એક જ્ઞાનની તમને રાગથી સંભળાવું. તો કેટલી બ્યુટીફુલ વાતો છે. આ બેન પોતા માટે બી મહેનત લે છે, પોતાની બેનપણી માટે બી બહુ પ્યારથી સમજાવીને એમના માટે બી મહેનત છે. તો બહુ બ્યુટીફુલ વાત છે. પરમાર્થ કરીને પરમ અર્થ એ શબ્દોનો શબ્દ બનેલો છે. પરમ ખુદા માટે બોલાય છે, મૌલા માટે બોલાય છે કે આત્મા એ જ પરમાત્મા. તો આપણો રૂહ છે આત્મા છે, અને કરીમ હાજરી ઇમામનો જે રૂહ છે તો એ પરમ આત્મા છે. તો પરમ ખુદા માટે વપરાય છે. પરમાર્થ એ જ અલગ અનામી, નહીં રંગ નહીં રૂપ અને નિરંજન નિરાકાર ખુદા છે, એનો અર્થ કરીને, એની સમજણ હાંસલ કરીને બીજાના જીવને છોડાવો એ 1000 વર્ષ બંદગી કરો તે કરતા પણ વધારે છે. અને કરીમ હાજરી ઇમામે ફરાયું કે એક જીવને છોડાવો આખી કાયનાતને છોડાવો બરાબર છે. તો આ બેન માટે બી કેટલી બ્યુટીફુલ વાત છે કે પોતે ઇલમિલસમાં હાજરી આપે છે, અભ્યાસ કરે છે, અને બીજાની બી એમની બેનપણીની બી ફિકર કરે છે, રાઈટ? કારણ કે દરેક ઇન્સાનના રૂહ સાથે ઇમામનું નૂર જોડાયેલું છે. પછી એ યહૂદી હોય, ક્રિશ્ચિયન હોય, હિન્દુ હોય કે નાસ્તિક હોય, પણ દરેકના અંદર રૂહ તો છે જ, અને એ રૂહ છે એ નૂર મૌલાના શાહ કરીમ હાજરી ઇમામનો નૂર છે, બરાબર? તો મેં પેલા વિચાર્યું હતું કે પહેલો તે પાડો તે સદગુરુની વાચા, એ જ્ઞાન તમને સંભળાવું, પણ આ બેનની વાત કરી તો મને એમ થયું કે એ જે કલ્પ ધંધુકાર મારું સંભળાવવાનું દિલ છે. તો મને બેન કહેતા હતા કે કોઈક વાર આપણી ઈદમ મિતાલીસ બી એમના ફ્રેન્ડ છે ને હિન્દુ બેન, એ સાંભળે છે શાંતિથી, તો કદાચ સાંભળતા હશે. કલ્પ ધંધુકાર
વખાણીએ જો તું કાયમ સામી અંતરજામી તેરો અંત શા તું ही જાણે એ જી સાત સાહેર શ્યામોરે મહી બલો
વખાણીએ જો તું કાયમ સામી અંતર જામી તેરો અંત શા તુહી જાને સાઈ ગુંદા કાયમ પાયા શાહ પાયા શુક્રમદુલિલ્લાહ તો ફરમાવીશ એટલે પીર સદરદીન ગુર અમીરસ બોલ્યા છે તો અમીરસ બોલ્યા તમે અમીરસ પીજો દિન ને રાત રેન દિન મિલો જા ઇલમ મિજલસ में તો આ ઇલમ છે ફરમાન મુબારક જ્ઞાન છે એ અમીરસ છે એ અમીરસ બોલીને તમને સંભળાવ્યું એ અમીરસ બોલ્યા તો આ અમીરસ દિન ને રાત પીવાનું છે અને પોતાનું દિલ નુરાની કરવાનું છે તો બહુ ખુશી થઈ તમારી સાથે આ બધી ચીજો શેર કરીને અને તમારી બી ખુશી હું મહેસૂસ કરી રહ્યો છું તો જુઓ કે નાસર ખુસરો અને હસન બિન સબ્બા જેઓને મૌલાએ દિનના શી કીધા એ લોકો બી જન્મે ઇસ્લામ કર્યા હતા ઇસ્માઇલી નહોતા પણ નાસર ખુસરોને બાબા સૈયદના મૈયત મળ્યા એમના ઉસ્તાદ અને હસન બિન સબ્બાને દાઈ મલિક બિન અતાશ મળ્યા તો એમને આ ઇલમ પર સમજ્યા એના પર ઈમાન લાવ્યું અને એમને ઇસ્માઇલી થવા માટે બીજો જન્મ ના લેવો પડ્યો પણ આ જન્મના અંદર એમને હાજર જોમાના ધણીની શનાખત થઈ ગઈ તો અને પછી નાસર ખુસરો અત્યારે દુનિયાભરના ઇસ્માઇલી છે એમાં 60% વધારે નાસર ખુસરોના બોધેલા ઇસ્માઇલી છે તો કેટલી ઇસ્માઇલી મઝહબનું ઇલ્મ હાંસલ કર્યું અને કેટલી રોશની ફેલાવી બોલો આપણે કેટલા નસીબદાર છીએ તો આપણને તો ઇસ્માઇલી કુટુંબના અંદર આપણને જન્મ મળ્યો છે તો માશાઅલ્લાહ તો ખુદાવંદ તાલાએ તમારી ઉપર ઘણી મહેરબાની કરી છે કે તમને મોહબ્બતથી 56 દિનમાં જન્મ આપ્યો છે પણ એવું ના થાય કે મૌલાએ ફરમાયા કે હેફ છે એટલે કે શરમજનક છે કે ઢોરની મિસાલ जिसे इल्म नहीं सो ढोर गणाए तो जाहिल वे जिसे इल्म नहीं जाहिल वे जिसे मार्फत नहीं તો હેફ છે કે ઢોરની મિસાલ જન્મ ચાલ્યો જાય છે અને ઇન્સાન પાછો એટલે પહેલા ખાકમાં હતા હવે આ ઇલ્મ હાંસલ નહીં કરો પોતાના બિન ઇલ્મ તો પાક ક્યું હોય છે પોતાને પાક નહીં કરો તો દિલ પાક રાખવાથી મુક્તિ મળે છે દિલ એટલે કે રૂહ તો પછી મુક્તિ નહીં મળે આઝાદી તો પછી ઇન્સાન પાછો ખાકમાં દાખલ થઈ જાય છે સુરત તથા બદન સર્વેનું ખાક છે તો આની સાથે એક બહુ બ્યુટીફુલ ચીજો યાદ આવી રહી છે કે હું જયારે ઇન્ડિયા હતો તો લગભગ હું જયારે 21 વર્ષનો હતો ઇલમ મિજલસમાં આવ્યો ત્યારની જ વાત છે તો મુંબઈથી લગભગ 1 કલાકના ડિસ્ટન્સે થાણા કરીને છે ત્યાં આપણી જમાતની છે જમાતખાનું બી છે ત્યાં બે ભાઈઓ હતા તો એક સાઉથ ઇન્ડિયન હિન્દુ હતા અય્યરભાઈ અને એક પ્રદીપભાઈ કરીને પંજાબી હતા એ આપણા ઇસ્માઇલી લોકોના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા અને આ ઇસ્માઇલી મઝહબનું ઇલમ સાંભળ્યું તો એ ઇસ્માઇલી થયા અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એટલા ઈમાની હતા કે મને એ સમયની વાત યાદ છે 91, 92 આજુબાજુ તો એમને કલામ 33 કલામ અને હઝરત ઇમામ આકા સુલ્તાન હસનના ફરમાન મુબારક યાદ કર્યા કે જેમની માદરી જબાન હિન્દુ પરિવારના જન્મ લીધો તો માદરી જબાન એમની સાઉથ ઇન્ડિયન લેંગ્વેજ હતી અને પંજાબી લેંગ્વેજ હતી એ એટલી મોટી ઉંમરના અંદર ગુજરાતી શીખ્યા અને આ કલામ ને ફરમાન યાદ કર્યા અને એ લોકો થાણાથી ચર્ચગેટ જે લોકો બોમ્બેમાં રહેલા છે એમને ખબર છે કે લગભગ 2 કલાક થાય તો આવવા જવાના 4 કલાક થાય તો એમની જોબ થાણાથી ચર્ચગેટ હતી એ લોકો ટ્રેનમાં જતા સાંજે એમની જોબ પૂરી થાય એટલે એ લોકો જોગેશ્વરી જમાતખાને આવતા રાત્રે અને જોગેશ્વરી જમાતખાનું છૂટીને શુક્રવારે ઇલમ મિજાલિસ રહેતી ઇલમ મિજાલિસમાં હાજરી આપીને પછી એમના ઘરે થાણા જતા બોલો અને એમને કલામ ફરમાન યાદ કર્યા હતા તો કેટલા ઈમાની છે આપણે તો ઇસ્માઇલી મઝહબમાં જન્મ મળ્યો છે તો એમણે કેટલી કદર કરી મૌલાની આ ઇલમની ઇસ્માઇલી મઝહબની તો એના અંદર એક બ્યુટીફુલ દાખલો છે કે લગભગ 1992માં જ્યારે ઇન્ડિયાના અંદર જે કોમ્યુનલ રાયટ થયા હિન્દુ મુસલમાનના જે હુલ્લડો થયા એના અંદર હજારો સંખ્યાના અંદર લોકો મરી ગયા તો જયારે થાણાના અંદર જયારે હુલ્લડ થઈ રહ્યું હતું તો આ જે અય્યરભાઈ હતા એમનું ઇસ્માઇલી નામ અમીનભાઈ રાખવામાં આવ્યું તો એમણે ઇસ્માઇલી મઝહબ અંગીકાર કર્યો એમના ફેમિલી વાળાઓએ ના કર્યો પણ એમના ફેમિલી સાથે એમને કોઈ તકલીફ નહોતી એ લોકો એમનો મઝહબ પાડતા હતા અમીનભાઈ જે અય્યરભાઈ હતા એ ઇસ્માઇલી મઝહબ પાડતા હતા તો એક મુસલમાનોનું બહુ મોટું ટોળું આ જે અય્યરભાઈ એટલે કે અમીનભાઈ જ્યાં રહેતા હતા હિન્દુ લોકોના ઇલાકાના અંદર
ત્યાં મુસલમાનોનું બહુ મોટું ટોળું એ હુમલો કર્યો અને ઘણા લોકોના ઘરોને તકલીફ આપી, ઘરના માણસોને અને ઘરો બાળી દેવામાં આવ્યા બધું. તો જયારે અમીનભાઈના ઘરના જે એ જન્મે હિન્દુ હતા, એમનું ઘર બી હિન્દુ ઇલાકાના અંદર હતું, તો આ જયારે મુસલમાનોનું ટોળું એમના ઘરના અંદર દરવાજો તોડીને અંદર આવ્યું, તો એમણે એ લોકો અંદર આવીને જતા રહ્યા. તો કાંઈ ઈજા ના પહોંચાડી, કાંઈ ના કર્યું. તો આ લોકોને બહુ નવાઈ લાગી. તો બધું જયારે શાંત થઈ ગયું ત્યારે પછી જાણવામાં આવ્યું કે આ મુસલમાનોનું ટોળું જે અમીનભાઈ અય્યરભાઈના ઘરમાં આવ્યું હતું હુમલો કરવા માટે, તો એમના ઘરના અંદર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો ફોટો હતો. તો એ ફોટાના અંદર એમને કરીમ હાજરીમાં દેખાણા. આ મુસલમાનોના ટોળાને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ફોટાના અંદર, કારણ કે અમીનભાઈના ઘરે એમના ઘરવાળા હિન્દુ મજા પાડતા હતા, તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો ફોટો હતો, એના અંદર એમને કરીમ હાજરીમાં ફોટો દેખાણો. તો જયારે આ પૂછવામાં આવ્યું પછી બધું શાંત થઈ ગયું કે તમે આખા ઇલાકાના અંદર આમ કર્યું, તો આમના ઘરે તો કે ઇસ્માઇલીનું ઘર હતું કે. પછી આ લોકો બહુ ડિટેલમાં પૂછ્યું ને, પણ એ લોકો સમજી લીધું કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના અંદર એ લોકોને કરીમ હાજરીમાં ફોટો દેખાણો કે વહાં તો કરીમ હાજરીમાં આગા ખાન સાહેબ કા ફોટો લगा हुआ था, તો મુસલમાન હે. તો એ લોકોને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના અંદર કરીમ હાજરીમાં ફોટો દેખાણો ને એ લોકો સમજ્યા કે આ મુસલમાનનું ઘર છે, તો ત્યાંથી એ લોકો જતા રહ્યા. તો આ ચીજ મને શેર કરવાની ઈચ્છા થઈ. બ્યુટીફુલ વાત છે, રાઈટ? તો મતલબના અંદર કોઈ જબરદસ્તી નથી. આપણે શાંતિથી કોઈને પ્યારથી સમજાવી શકીએ છીએ. તો એમને સમજમાં આવે તો ચોક્કસ ઇન્શાલ્લાહ એમના ઘટમાં રોશની થશે. આપણે દરેકના હકના અંદર દુઆ માંગીએ કે મોલા દરેકને હકીકતની સાચી સમજ આપે. તો અત્યારે આપણે જે હોમવર્ક ચાલી રહ્યું છે 373 ફરમાન